हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम +2 सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडिया रो माँ आसिलेणी गल्पटी को आलोचना करिबा। तार लेखक होउचंती शांतनु कुमार आचार्य। एबे आमे जानिबा शांतनु कुमार आचार्य विषय किछिटा जानिबा, तापरे आमे गल्प आलोचना करिबा। देखिबा, शांतनु कुमार आचार्य 1933 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। तांकर मृत्युवरण एजाए हेई नाही। ओडिया कथा साहित्य रे जणे अग्रणी गाल्पिक भाबरे शांतनु कुमार आचार्य बहु परिचित। वृत्ति रे रसायन विज्ञान अध्यापक थिले भी गल्प साहित्य रे तांकर सृजनशीलता स्वाक्षर बेस स्पष्ट। से वृत्ति रे रसायन विज्ञान अध्यापक थिले, प्रोफेसर। सांप्रतिक समाजर संकट एवं जीवनर विविध समस्या उपरे तांको स्रष्टा मानस खूब सचेतन। ओडिया गल्प साहित्यर समृद्धि रे तांकर अवदान अविस्मरणीय। कोथरे ओडिया गल्प साहित्य रे तांको गल्प संकलन गुड़िक मध्य तांकर गुड़िक भल लेखा गुड़ाक से गुड़िक आम देखा। तांको गल्प गुड़िक मन मर्मर, दुर्बार, एई शेष पदटी, अरण्यर चूल, अदीन बौल, सर्पजान, चलंती ठाकुर इत्यादि पाठकीय आदृत्य लाभ करिछि। जोथरे से कौन जो गुड़िक पाठकीय माने ताको ग्रहण करिसंती। मन विश्लेषण, इंगिति, धर्मिता तांको गल्प गुड़िकर लक्षण विशेषत्व। एहा छड़ा से कौन कौन लिखिसंती ना से नर किन्नर, शताब्दीर नचिकेता, तीनोटी रात्रिर सकाळ, शकुंतला, मंत्रीर सेयार इत्यादि उपन्यासर से कौन थिले ना जनप्रिय स्रष्टा थिले। एगुड़ाक तांकर नामी दामी लेखा गुड़िक थिला। एबे आमे जानिबा माँ आसिलेणी विषय प्रवेश विषय रे। गल्पटा एक्चुअल रे कौन से विषय रे एबे आमे जानिबा। आलोच्य माँ आसिलेणी गल्प रे सहरी मनीषर माता पितांक प्रति अवहेला, उदासीनता किपरि भाबे जो माने सब सहर रे रहुचंती तांको माँ बापांक पई तांकर किपरि भाबे मनोभाव रही थाए, किपरि भाबे तांको देखणी करंती, से संपर्क रे एठारे शांतनु कुमार आलोचना करिसंती। जे कौन ना सहरी मनीषर माता पितांक प्रति अवहेला और उदासीनतार स्वरूप उन्मोचना करा जायछि, जोटा कि वस्तुतांत्रिक जीवन शैली और व्यक्तिगत स्वार्थ रे बाट बणा होई आजिर मनीष किबळी जन्मदात्री माँ को अवहेला प्रदर्शन करे, अथवा से प्रति कौन कौन मार बात्सल्य स्नेह प्रति किभଳି से अवहेला आनी दिए और मृत्यु परे माँ किपरि जन्मित संतानर चिर मंगलीय पई कामना करी थाए, से संपर्क रे ए गल्प रे आलोचना करिसंती शांतनु कुमार आचार्य। और ता सहित आउ कौन ना चिरंतन मातृ मूर्ति रे अमीय आशीष और अभय वरदानर संधान करिसंती शांतनु कुमार, जे कि आमर गाल्पिक। एबे आमे जानिबा गल्प कौन। एबे आमे पढ़िबा माँ आसिलेणी। खबरटी प्रथमे घरर पूजारी घोषणा कला। स्वर रे तार किछि आनंद थिला निश्चय, कारण प्राय 3 वर्ष परे से घरे पुणी थरे से मिठा शब्दटी केवल से पूजारी चाकर श्रेणीर लोकंग मुहरु प्रतिध्वनित हेबार लक्ष्य करा जाई थिला। किंतु से घर माँकर नुहे, डाडी मम्मींकर निश्चय। तेणु माँ शब्द शुणी बा माँ शब्दर ध्वनि और प्रतिध्वनि रे घरर कौनसी खुंट निज जगार इंचे एपट सेपट हेबार नथिला। एटा खुंट आमर प्रिंट लिभि जाइछि। विराट सरकारी बंगलार बखरा गुड़िक कबाट गुड़िक से पर्यंत सबु खोली न थाए। सकाळ 8टा मात्र सेई क्षणी बाजी थाए। भीतर पाख बारंडारे झुलु थाए सेई बड़ कांथ घड़ीटीए। मेमसा हेबकर शोइबा बखरारु धीर गभीर सुसुप्तर निश्वास सबु तथापि घरटीर निस्तब्धता आक्रांत करुथाए। तांको घुंगुड़ीर शब्द हेले मध्य से घरटी निशब्दतार आक्रांत करुथाए। पाख बखराकू साहेबकर स्वर एई मात्र सुभिला, चंद्रमणि किए आसिले?
ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ସେଇ ପୂଜାରୀ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣାଟିଏ ଜାହିର କରିଥିଲା, ମା ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଥରେ ଘୋଷଣାଟିଏ ଶୁଣେଇ ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଲା? ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ଜଣେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଅଫିସର। ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ କିଏ? ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଲେଖିବ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଅଫିସର। କିନ୍ତୁ ସାହେବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକଙ୍କ ବୋଲି ସହିତ ସେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିର ସେ ବୋଲିଟି ତାଙ୍କର କାନରେ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ। ସେ ଥିଲେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଅଫିସର। ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେତିକି କେହି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା କି କେହି ବିକଳ ସ୍ୱରରେ କୋଉଠି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି କହୁଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ହଇଜା ବସନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି। ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କାନ ପାରି ଶୁଣିଲେ, କିଏ କହୁଛି କି ହଇଜା ବସନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି? କାନ ପାରି ସେ ଶୁଣିଲେ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱର। ଘର ଭିତରୁ ଶୁଣିପାରି ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ବେଡରୁମର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଲେ। କିଏ ଚାହିଁଥିଲେ? ନା ଚୂଡ଼ାମଣି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଆଉ ଥରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ? ନା ମା ଆସିଲେଣି, ହୋଇଟି ଉଠ ସମସ୍ତେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ସୁସୁପ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟିଙ୍କର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ଏଇ ଡାକଟି ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଥର। ଏହାପରେ କଣ ହେଲା? ସୁସୁପ୍ତ ମାନେ ଗଭୀର ନିଦରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ତମେ ତାର ମିନିଂ ଲେଖିଦବ। ସୁସୁପ୍ତ ମାନେ ଗଭୀର ନିଦରେ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସିବା, ତାପରେ ବାଥରୁମରୁ ଫ୍ଲାସ୍‌ରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବା, ଆଉ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ଘର କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଡାଡି ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଏଇ କେତୋଟି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଧାରଣା, ହଇଜା ବସନ୍ତର ଅହେତୁକ ଆଶଙ୍କାକୁ ନିଜ ମନଟାରୁ ମୁକ୍ତ ସଚେତନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। କିଏ? ନା ଚୂଡ଼ାମଣି। କଣ? ନା ତାଙ୍କ ବାଥରୁମରୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାସ୍‌ରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇ ସବୁ କେତେ ମିନିଟ୍‌ରେ କଣ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ହୋଇଗଲା, ହଇଜା ବସନ୍ତ ଅହେତୁକ ଆଶଙ୍କାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ସଚେତନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ତେବେ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ନା ତେବେ ସେଦିନ ସକାଳଟି ଚୂଡ଼ାମଣି ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିବାସୀ ସକାଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯିବାରୁ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଦେଇ ନଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ମା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ମା କଣ ଥିଲେ? ନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଯୋଉଟାକି ତମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନୋଟ୍ କରିଦବ। ଯଥା ବୟସରେ ବିଧବା ହୋଇପାରେ, ହେବା ପରେ ସେ ସହର ଛାଡ଼ି ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଏକାକୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବିଧବା ହେଲା ପରେ, ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ବାପା ଗଲା ପରେ ସେ ସହର ଛାଡ଼ି ଗାଁରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 18ଟି ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ମାତାର ଗୌରବ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଛି ବାନ୍ଧି ପାରି ନଥିଲା। ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି, ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଲାଗି କେହି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ରେ ପିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ମା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀକୁ ବେଶ୍ ବଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ୱେଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ହୋମରେ ରହନ୍ତି, ଇଷ୍ଟରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ରହନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ହୋମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଇଷ୍ଟରେ କିଏ? ନା ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ରହନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବହୁବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ରହିବ? ରହିପାରିବ? ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ମାକୁ। ପିକ୍ୟୁଲିଆର ୱିମ୍ୟାନ୍ ଆମ ସାଥିରେ ରହିବାରେ ତାର କଣ ଥିଲା? ନା ସର୍ତ୍ତ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଭାଇମାନେ ପରସ୍ପର କଣ କରିଥିଲେ? ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ନିଜର ମାର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଲ୍
ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଦେବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦେବୁ ଆଉ ସେ ଆମର ଜଣେ ଗରାଖ ପରି ଆମ ଘରେ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆମେ କଣ ତା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବୁ? ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ଅବାଗିଆ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ସଂସାରରେ କାହାରି ପାଖରେ ଧାରୁଆ ଯେ ଓ ସେ ମଲା ପରେ ତା ପାଖରେ କୁକୁର ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ କାରଣରୁ ଭଦ୍ର ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଦ୍ଧା ଧାରୁଆ ହୋଇ ନ ରହିବାରୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଓ ସେହି କାରଣରୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି 18ଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲା ପରେ ଦିନେ ମୁହଁ ଫିଟେଇ କହି ଦେଇଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏହା ପରେ ଆଉ ମତେ ଋଣୀ କର ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା କି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ଋଣୀକର ନାହିଁ। କାରଣ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, ବିଶେଷତଃ ତୁମ ପରି ମାଲିକ ପାଖରେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ ଥିଲେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ବାପା କଣ ଥିଲେ ନା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଜଣେ ଅବାଗିଆ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଦିଟା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର ଏଭଳି ମନୋଭାବରେ ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ମଲା ପରେ ତମେ ତେବେ ରହିବ କେଉଁଠି? ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବୁଢ଼ା ହସି ହସି ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ପରିହାସରେ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁର ହେବାରେ ତମର କଣ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ? ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ତମେ କୁକୁର ଭଳି ରହିପାରିବନି ତ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପିଲା ଯୋଉ 8ଟି ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ କୁକୁର ଭଳି ରହିବ, ତମର କଣ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ? ସେଠୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ଜଣେ ଅତି ସ୍ପର୍ଶ କାତରତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଇ ପଦେ ପରିହାସକୁ ମନେ ରଖିଲେ ସେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରେ ନ ରହିବାକୁ ସେ ବହୁ ଦିନ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଯେ ମା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ମାଗେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯଦି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ତମେ କୁକୁର ଭଳି ରହିବ ଚାହୁଁନାହ ତାହେଲେ ତମେ ତମ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି କୁକୁର ଭଳି ରହିବ? ତ ସେଇ କଥାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ରହିଲେନି। ତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ଆକ୍ଷେପ ହେଲା କି ମା ଚାହାନ୍ତି କି ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ତ ମା ବିଲ୍ ମାଗିବେ, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଚୂଡ଼ାମଣି ମା ପୁଅ ଘର ପହଁରୁ ପହଁରୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ଗୁପ୍ତରେ ଜାହିର କରି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଥର ରହିବି ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍, କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିଛ ତେବେ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ସୁଟକେସ୍। ସିଧା ବାହାରି ଚାଲିଯିବି ଗାଁକୁ, ବୁଝିଲ? ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ଏକଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଧମକ ଟାଇପର ସେ କହିଥିଲେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ବିଶେଷତଃ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ସହଜାତ ଗୁଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଉଁଲି ପିଲାଙ୍କ ପରି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁରୁ ରହିବି ପଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଖୁସିରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘୋଷଣାଟି ପ୍ରଘଟ କରିଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ବରଂ ଭଦ୍ର ଭାବେ ହସି ହସି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତେବେ ଏଥର ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦାବି କରିବ ନାହିଁ ତ ଜେଜେମା? ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉଟା ଥରେ ପଶିଯିବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଧରିବେ। ତ ସେ ସେଇଟା ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଜେଜେମା ଆମର ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦାବି କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଗାଉଁଲି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତ ସେ ସେଇ କଥାକୁ ପଚାରିଦେଲେ କି ଜେଜେମା ତମେ ଏଥର ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦାବି କରିବନି ତମେ ଯଦି ଏଠି ରହିବ? ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପିଲା ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ, କିନ୍ତୁ ମିଠା ହସଟିଏ ହସିଦେଇ ସେ ପୁଣି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ନିଜ ଆଖିରୁ ସେ ଅବାକ୍ ଚଢ଼େଇ ଯୋଡ଼ିଟିଙ୍କ ଫୁର୍ କିନା ଆଉ କହିଲା ନାଇଁରେ, ଏଥର ପରା ମୁଁ ଆସିଛି କୁକୁର ହେବି ବୋଲି ଖାସ୍ ତମ ଦିଟାଙ୍କ ପାଖରେ।
ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପିଲା ଦୁହେଁ ଜେଜେମାଙ୍କର ସତକୁ ସତ ସେଇ କ୍ଷଣି ଗୋଟିଏ କୁକୁର କରିଦେଲେ ନିଜ ପାଖରେ। ସକାଳ ପହର ଗୋଟାଏ ଯାକ ବୁଢ଼ୀ କୁକୁର ଭଳି ଗୋଡ଼ାଇଥାଏ ଘର ଦୁଆର ବାଡ଼ି ଚତୁର୍ଦିଗ ସେ ବିରାଟ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଲୋର ଏକର ଏକର ଜମିର ହତା ଭିତରେ। ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ସେଜରୁ ଉଠି ମା'କୁ ଶଙ୍ଖୋଳି ସାରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରିବାକୁ ବାଥରୁମକୁ ପଶିଲା ପରେ ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ବରାଦ କରିଥିଲେ, ମା ଆସିଛନ୍ତି, ମସଲା ଦୋସା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୁଝିଲ? ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମିସେସ୍ କହିଛନ୍ତି। ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରିଗଲା ପଦାକୁ ମସଲା ଦୋସା ଖରିଦ କରିବାକୁ। ଅନ୍ତତଃ 2 ମାଇଲ ବାଟ ସାଇକେଲ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର କାମକୁ ପରୁଆ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା। କାରଣ ବହୁଦିନ ପରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବର ମେମ୍ ସାହେବ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ତାକୁ ସବୁ କଥା ବଡ଼ ଆପଣାର ମନେ ହେଉଥିଲା। ମା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି କେତେବାର ଦୋହରାଇ ସାରିଥିଲା। ସେ କଥାଟିକୁ ଆଉ ମନେ କରୁଥାଏ ସେତିକି ସେଇ କଥା ନୂଆ କରି ସେ ଶୁଣିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କାନ ଯୋଡ଼ାଏ ଉଠିଲା ପରଠାରୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମେମ୍ ସାହେବ ନିଜେ ପଶିଥିଲେ କିଚେନ ଭିତରକୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରିଥିଲେ ଯଥା ସମୟରେ। ଏହାପରେ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଥିଲା। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରିବାର ନୀତି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଘରର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ କେତେବେଳେ ପରେ ପୂଜା ଘରୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଗଲା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ବିଷୟରେ, କ'ଣ କଲେ ନା ତ୍ରୟାଣାଂ ଦେବାନାଂ ତ୍ରିଗୁଣ ଜନିତାନାଂ ତବ ଶିବେ ଭବତେ ପୂଜା ପୂଜା ତବ ଚରଣୈର୍ଷି ବିରଚିତା ତଥାହି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା ନା ତ୍ରୟାଣାଂ ଦେବାନାଂ ତ୍ରିଗୁଣ ଜନିତାନାଂ ତବ ଶିବେ ଭବତେ ପୂଜା ପୂଜା ତବ ଚରଣୈର୍ଷି ବିରଚିତା ତଥାହି। ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ହାତ ଘଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଓ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଗା, ସାବ୍ ପୂଜାରୁ ଉଠିଲେଣି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଗା କି ସାବ୍ ପୂଜାରୁ ଉଠିଲେଣି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବେଳେ ଟେବୁଲରେ ମା'ଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ବସି ସାରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୋସା ସମୋସା ସୁଇଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଓ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମରେ ଟେବୁଲ ଭରପୁର ହୋଇଗଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କଫି ତିଆରି କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା କିଚେନ ଆଡ଼କୁ। ବୋଉ ଜାଣିଲୁ ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ଏତେବେଳେ ଧରି କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼ୁ କନକନ ହୋଇ ଚାହୁଁଥିଲା। ସକାଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବରଟି ହଠାତ୍ ସେଇ ଅଗାତୁରା ପ୍ରଘଟ କରିଦେଲା। କହିଲା, ମା ଆସିଛନ୍ତି, ରହିବେ ଏଥର। ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ହାତରୁ ତାଜା ମସଲା ଦୋସା ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଅଂଶକ ଆଗରେ ଅଳ୍ପ ଉପରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ହାତରୁ ତାଜା ମସଲା ଦୋସାର ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଅଂଶକ ଆଗରେ ଅଳ୍ପ ଉପରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ନିବୁଜ ପାଟି ଭିତରେ ମନ୍ଥର ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଦୋସାର ଶେଷାଂଶଟି ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତୁକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟି ବାପ ମା'ଙ୍କ ସେଇ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥବାର୍ତ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନଥାଏ। ଏଥର ପୁଅର ବାହାଦୁରିକୁ ବଳି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଝିଅଟି ହସି ହସି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମା ଏଥର ଖର୍ଚ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ ଖାଇବାର। ଚୂଡ଼ାମଣି ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ହସିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ତାପରେ ମୁହଁ ଫିଟେଇ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ, କ'ଣ ମା, ରହିବୁ ତ ଏଥର? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କଫି ସରଞ୍ଜାମ ଘେନି ପହଞ୍ଚୁଥାଏ ସେଇମାତ୍ର ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ଫଟରୁ କଫି ଢାଳି କପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଧ ଆଉ ଚିନି ମିଶେଇ କ'ଣ ଫେରିବାର ମନୋନିବେଶ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ
ହଠାତ୍ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଆଡ଼କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲେ। ଲୋକଟି ନଇଁ ପଡ଼ି ବୁଢ଼ୀର ମୁହଁ ପାଖେ କାନ ରଖି କ'ଣ ଶୁଣିଲା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କେବଳ କାନ କୁଣ୍ଡେଇବାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲା। ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି କଫି କପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେର ଓହ୍ଲାର ସର୍ଭ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣିକୁ ଚାହିଁ ବୃଦ୍ଧା ଭଦ୍ରମହିଳା ଏଥର ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହେଲା ପରି ପଚାରିଲେ, କିରେ, ତୋର ଅଙ୍କ କଷା ସଇଲା? ଲୋକଟା ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଚୋରଙ୍କ ପରି ସେ କେତେଥର ମଧ୍ୟ ନିଘା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ଆଖିରୁ, ପରେ ସାହେବଙ୍କ ଆଖିରୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ସମର୍ଥନ ନ ପାଇ ଅବଶେଷ ସେ ତାର ପକେଟର କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଓ ତାର ସହିତ ପେନ୍ସିଲଟିଏ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସହିତ କୌଣସି ଏକ ମଜାଦାର ଗପରେ ସେଇ ସକାଳଟି ବିତେଇବା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧା ଭଦ୍ରମହିଳା ଅନ୍ୟୁନ ଆଉ 3 କପ୍ ବେଶି କଫି ଗଳାଧକରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଶେଷ ହିସାବ ଫର୍ଦ୍ଦଟିରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ସାରିବା ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ରିକ୍ସାଟିଏ କେହି ଜଣେ ଡାକି ଆଣିସାରିଥିଲା। ଚୂଡ଼ାମଣି, ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ଓ ତାଙ୍କର ପିଲା ଦୁହେଁ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ମା'ଙ୍କୁ ବଳେଇ ଦେଇଗଲେ। ଟିକିଏ ଦୂର ଛଡ଼ା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସମେତ ଘରର ଚାକର ପୂଝାରୀମାନେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମା'ଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ବସେଇ ସାରିବା ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ଚୂଡ଼ାମଣି ନିଜେ ରିସିଭର ଉଠାଇବା ଶୁଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା କାଲିଠୁ ଏଠି ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଭୀଷଣ ହଇଜା। ମୁଁ ପାଖ ପବ୍ଲିକ୍ କଲ୍ ଅଫିସରୁ କହୁଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସହରୀ ଓ ଗାଁ ଭିତରେ ଫରକ, ଯୋଉଟାକି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମା'କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଓ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମା ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଥିଲା ମା ଆସିଲେଣି ଗଳ୍ପଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ତାର ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା।